பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்துள்ளதின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதத்தின் மூல வடிவம். பாஷையை வைத்துக்கொண்டு இது என் பாஷை, அது உன் பாஷை, இந்த பாஷை தான் உயர்ந்தது, அந்த பாஷை தான் உயர்ந்தது என்று இப்போது பலர் சண்டை போடுவதை பார்த்தால் மிகவும் துக்கமாக இருக்கிறது. நாம் எல்லோரும் ஊமையாக போனால் தேவலை என்று கூட தோன்றுகிறது. நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்க இருக்கும் கருவி பாஷை. அது எல்லா ஊரிலும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது. ஒவ்வொரு கூட்டம் ஒவ்வொரு பாஷையை பேசும். ஒவ்வொரு சீமையிலும் ஒரு பாஷை இருக்கும். எனவே இது என் பாஷை, அது உன் பாஷை என்பதும், இது உசத்தி அது தாழ்த்தி என்று சண்டை பிடிப்பதும் அர்த்தமில்லாத காரியம். தெரிந்த பாஷை தெரியாத பாஷை என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாமே ஒழிய என் பாஷை உன் பாஷை என்பதே தப்பு. பாஷையால் சண்டை என்பது பெரிய தப்பு. மதத்தை காட்டிலும் சுவாமியை காட்டிலும் பாஷைதான் உயர்வென்று நினைப்பது மிகவும் தப்பு. பாஷை என்ற ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும் சம்ஸ்கிருதம் வேண்டுமா என்றால் நான் கூட வேண்டாம் என்றே சொல்வேன். ஆனால் நம்முடைய மதத்துக்கு மூலமான வேதம் சாஸ்திரம் எல்லாம் அந்த பாஷையில் இருப்பதனால் வேதத்தையும் சாஸ்திரங்களையும் ரட்சிப்பதற்காக சம்ஸ்கிருத பாஷையையும் ரட்சிக்கத்தான் வேண்டும் என்கிறேன். திருவள்ளுவர் குறளை எழுதி அதை அரங்கேற்ற மதுரைக்கு வந்தார். பொற்றாமரை குளத்தில் சங்கப்பலகை இருந்தது. திருவள்ளுவர் தம் புத்தகத்தை கொண்டு போய் சங்கப்பலகையில் வைத்தாராம். குட்டை புத்தகம் அது. அது மாத்திரம் பலகையில் இருக்க புலவர்கள் எல்லோரும் குளத்தில் விழுந்து விட்டார்களாம். குறள் அங்கே அரங்கேற்றப்பட்டது. இந்த புத்தகத்தை இன்னார் பண்ணினார், இதில் இன்ன உயர்ந்த விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்று அதை பற்றி பல புலவர்கள் பாடியிருக்கிறார்கள். திருவள்ளுவ மாலை என்று அதற்கு பெயர். அதில் ஒருவர் பாடுகிறார்: ஆரியமும் செந்தமிழும் ஆராயத்தினி இதனினிது சீரிய தென்தொன்றை செப்பரிதாம் ஆரியம் வேதம் உடைத்து தமிழ் திருவள்ளுவனார் ஓது குரட்பா உடைத்து. சம்ஸ்கிருதம் உயர்வா தமிழ் உயர்வா என்று யோசனை பண்ணி பார்த்தேன். சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் சமம்தான். ஒன்று உயர்வு ஒன்று மட்டம் என்று சொல்ல முடியாது. எதனாலே என்றால் சம்ஸ்கிருதத்தில் வேதம் இருக்கிறது, தமிழில் இப்போது திருக்குறள் வந்துவிட்டது. இது தமிழ் மறை. வேதத்துக்கு சமமான ஒன்று தமிழில் இல்லை என்றால் சம்ஸ்கிருதம் உயர்வாக இருக்கலாம். திருக்குறள் வேதத்துக்கு சமானமாக வந்திருக்கிறது. அதனாலே இப்போது இரு பாஷைகளும் சமமாயின என்று இச்செய்யுளில் கவி சொல்லி இருக்கிறார். சம்ஸ்கிருதத்துக்கு எதனால் கௌரவம்? வேதம் அதில் இருப்பதனால்தான் என்பதை அந்த புலவர் சொல்லியிருக்கிறார். வேதம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருந்தால் என்ன மொழிபெயர்த்து விடலாமே என்று நினைக்கலாம். பல நூல்கள் அப்படி இந்த காலத்தில் மூல பாஷையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் மூலமே உருமாறி போவதும் உண்டு. ஒரு விஷயத்தை ஒரு மனிதன் சொன்னால் அது அவனிடமிருந்து எந்த வாக்கில் வருகிறதோ அதே வாக்கில் இருந்தால் ஒரு காலத்தில் இல்லாவிட்டாலும் மற்றொரு காலத்தில் அதன் உண்மை பொருளை முழுவதும் தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு பொருளை சொல்வதற்கு ஒரு பாஷையில் அழகான சொல் ஒன்று இருக்கும். அதை மொழிபெயர்க்கும் போது அதற்கு ஏற்ற சொல் இதர பாஷையில் இருக்காது.
சில சமயங்களில் 4-5 வார்த்தைகளை போட்டு சுற்றி வளைத்து சொல்ல வேண்டியிருக்கும். அந்த வார்த்தை அந்த இடத்தில் எந்த அபிப்பிராயத்தை வெளிப்படுத்துகிறதோ அதே அபிப்பிராயத்தை மொழிபெயர்ப்பில் காண முடியாமல் போகலாம். இரண்டாவது, மொழிபெயர்க்கிறவன் தன்னுடைய ஞானத்துக்கு ஏற்றாற் போலத்தான் பொருள் பண்ணிக்கொண்டு சொல்ல முடியும். ஒருவன் பண்ணிய மொழிபெயர்ப்பு சரியல்ல என்று இன்னொருவன் எண்ணுவான். பண்ணுகிறவனுடைய அபிப்பிராயத்துக்கும் பாஷா ஞானத்துக்கும் ஏற்றபடி அந்த மொழிபெயர்ப்பு இருக்கும். இப்படியாக பல மொழிபெயர்ப்புகள் ஏற்பட்டு அவற்றில் எதை எடுத்துக்கொள்வது என்ற சந்தேகம் வரும்போது மூலம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டி வரும். ஆகவேதான் மூலமாகிய வேதத்தை அப்படியே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். மூலமாக இருக்கும் ஒரே வேதத்தை தங்கள் கருத்தின்படி பொருள் கொண்டு ஒவ்வொரு ஆச்சாரியரும் ஒவ்வொரு சித்தாந்தத்தை வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த ஆச்சாரியர்கள் தத்தம் சித்தாந்தங்களையே ஆதாரமாக கொண்டு மூல வேதத்தை மாற்றி வெவ்வேறு மதங்களை செய்யவில்லை. மூலம் ஒன்றாக இருக்கிறது. மூலம் மொழிபெயர்க்கப்படாமல் அப்படியே இருந்து கொண்டிருப்பதால் தான் அந்தந்த ஆச்சாரிய புருஷருக்கு ஏற்றபடி காலத்துக்கு காலம் புது அபிப்பிராயம் சேர்ந்து வந்திருக்கிறது. ஆதாரமான வேதத்தை மாற்றாமல் அப்படியே வைத்துக்கொண்டு அதை ரட்சித்து வந்தால்தான் அந்தந்த ஆச்சாரியரின் புது அபிப்பிராயமானது இன்னொரு தனிமதமாக போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாமல் இருந்து வந்திருக்கிறது. இந்த மதங்களுக்கெல்லாம் வைதிக மதம் என்ற பொது பெயர் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். உலகத்தில் பட துன்பங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆசை தான் காரணம். இந்த ஆசைகள் எல்லாம் இந்த ஐம்புலன்களால் தான் வருது. அதோட மனமும் சேர்ந்து ஆட்டம் போடும்போது நம்ம கட்டத்தெல்லாம் மாட்டி திண்டாடுறோம். அப்போ முதல்ல மனசை அடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். மனசை அடக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னா, இந்த பசுமாடு இஷ்டத்துக்கு போய் அங்கங்கே மேய்ஞ்சிட்டு வந்ததுன்னா கஷ்டப்படுறது இல்லையா? சில நேரம் காணாது போயிடுது, அவனா பிடிச்சி வச்சு விட்றான், அதுக்கு துன்பம். கண்டதை சாப்பிட்டு வந்தால் அதுக்கு வயிற்றுக்கேடு வந்துடுது. விஷத்தை செடிகளை சாப்பிட்டா அதனுடைய பால் மற்றவாழை கெடுது. அதுக்காக என்ன பண்ணுறான்னா, ஒரு நல்ல பதமான இடத்துல, நல்ல செடி கொடிகள்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல, நல்ல பயிர்கள் அதுக்கு கெடுதல் பண்ணாத இடத்துல என்ன பண்ணா, ஒரு முளைன்னு ஒன்று அடிச்சு அதுல ஒரு கயத்தை கட்டி அதுல இந்த மாட்டை கட்டி விட்டுறான். அது சுத்தி சுத்தி வந்தா கூட அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரேடியஸ் தான் அது சுத்தி சுத்தி வரும். அது மாதிரி நம்ம மனசையும் அந்த பகவான் நாமாங்கிற ஒரு முறையில கட்டி ஒரு இடத்த அடிச்சு விட்டுட்டோம்னாக்கா அந்த மனசு சுத்தி சுத்தி எங்க வந்தாலும் அந்த சுவாமியே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும். அப்ப இந்த ஐம்புலன்களுக்கு வேற வழி இல்லாத ஒரு நல்ல இதுலயே, ஒரு நாமரசத்திலேயே, நாம ருச்சியிலையுமே திளைச்சு என்ன பண்ணோம்னாக்கா ஒரு நாம சங்கீர்த்தத்துல ஈடுபட்ட மற்ற விஷயாதிகள்ல ஈடுபடாதனால துன்பங்கள்லாம் இல்லாத போயிடும் அப்படின்ற ஒரு அளவுல இதுல பஞ்சேந்திரியங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வழி என்ன சொன்னார்னா, ஒரு நாம ஜபம். அதுக்கு அடுத்த பாடல் அப்படிதான் சொல்ல போறார். நாம ஜபத்துடைய விசேஷத்தை சொல்றதுக்காக ஒரு பீடிகை மாதிரி ஆரம்பிச்சார். முருகன் குமரன் குகன் என்று மொழிந்து உருகும் செயல் தந்து உணவென்றருள்வாய் பொறு புங்கவரும் புவியும் பரவும் குரு புங்கவ எண்குண பஞ்சரனே. முருகன் குமரன், முருகன் என்று மொழிந்து உருகும் செயல் தந்து என்று உணர்வு அருள்வாய் பொறு புங்கவரும் புவியும் பரவும் குரு புங்கவ எண்குண பஞ்சரணி அப்படின்றார். முருகன் அட்ரஸ் பண்றார். குரு புங்கவ, குரு சிரேஷ்டனே. ஆச்சாரியர்கள்லாம் சிரேஷ்டமானவன். அது எப்படி சிரேஷ்டமானவன்னா, நம்ம சொல்ல குரு பரம்பரையை சொல்லும் போது சதா சிவசமாரம்பம் அப்படிதான் ஆரம்பிச்சிடும். அப்பேற்பட்ட சதாசிவன் தான் எல்லாருக்கும் குரு. ஆனா அந்த சதாசிவனுக்கே நம்ம குருவா இருந்துட்டான் பிரணவத்தை உபதேசம் பண்ணனால. அப்போ குருவுக்கும் சிறந்தவனான புங்கவன் அப்படின்னா குரு புங்கவனே அப்படின்னா
குரு சிரேஷ்டனே, ஆச்சாரிய சிரேஷ்டனே. அதான் இவனுக்கு மிஞ்சின குரு இல்ல, குருவுக்கே குருன்னா அப்புறம் அவர் தானே ரொம்ப வசதி இல்லையா? ரொம்ப ஆல் பவர் பர்சன் ஒருத்தர் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு மேல அவரே இன்னொருத்தர் சொன்னதான் கேட்கிறான்னு வச்சுங்க. அப்ப அவதான் ரொம்ப சிரேஷ்டமா போயிட்டா இல்லையா? அப்படி ரொம்ப சிரேஷ்டமானவனா போயிட்டான். புங்கவன் சிரேஷ்டமானவன் அப்படின்றார். இவன் எப்பேற்பட்டவன் அப்படின்னு கேட்டா எண் குண பஞ்சரன். பஞ்சரன் அப்படின்னு சொன்னாக்க நிதின்னு அர்த்தம். நிதி அப்படின்னு சொன்னா கருணா நிதியே அப்படின்னா கருணைங்கக்கூடிய நிதி, பெட்டகம்னு அர்த்தம். எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கூடிய பொக்கிஷம்னு சொல்லும் போது அப்படி அத தமிழுக்கு பஞ்சரணி அப்படின்றது. பஞ்சரம்னா 5 அறைகள் இருக்கக்கூடிய பஞ்சரைன்னு சொல்ல, 5 அறைன்னு கூட விடலாம் சொல்லுவா. அதுல இந்த ஔஷதங்கள் சம்பந்தமான பொருள் ஜீரகம், வெந்தயம், மிளகு இது மாதிரிலாம் நிறைய வச்சுப்பா. அதுக்கு 5 அறை பெட்டின்னு கூட சொல்லுவா. 5 அறை, 5 அறைகள். இவர் பஞ்சரனே. பஞ்சரம்னா இந்த பெட்டி. இவன் என்ன பெட்டி வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இவனும் 5 விதமான அருள்கள் நமக்கு வச்சுட்டு இருக்கான். எப்படி ஞானம் கொடுக்கான அவனுக்கு ஆயுளத்தை தரான், ஆரோக்கியத்தை தரான், ஞானத்தை தரான், செல்வத்தை தரான், முக்தியை தரான். இப்படி 5 விதமான செல்வங்களை நமக்கு கொடுக்கறான். இந்த 5ஐயும் வச்சுட்டு இருக்கான், நிதியா உட்கார்ந்து இருக்கான். அந்த பஞ்சரன் 5 அறை, 5 அறைகள் இத்தனையும் வச்சுட்டு கேட்கிறவெல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்குறான். சில பேருக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுக்குறான், சில பேருக்கு ஏதோ வேணுங்க கொஞ்சம் பத்திரம் கொடுக்குறான். இல்லையா ஒருத்தர் சுக்கு கஷாயம் பத்திரம் போட்டு கொடுக்குறோம், சில பேர் மிளகையும் சேர்த்து போட்டு மஞ்சப்படியும் போட்டு கொடுக்குற மாதிரி இவன் என்ன பண்ணா எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிறான். யாருக்கு எதை தேவையோ அதான் பார்க்கும்போது நமக்கே ஒருத்தண்ட படிப்பு ரொம்ப ஓகோன்னு இருக்கும். ஆனா வித்தை இருக்கிற அளவுக்கு அவன்கிட்ட பணம் செல்வங்கள்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. அவன் திண்டாடி கஷ்டப்பட்டு இருப்பான். இன்னொருத்தண்ட அறிவு ஞானமும் ஓகோன்னு இருக்கும், ஆனா பணமே இருக்காது. ஆனா பணமும் இருக்கும், அறிவும் இருக்கும், அல்பாயுசில் போயிடுவான். சரி எல்லாமே இருக்கும், ஆயுசும் இருக்கு, படிப்பும் இருக்கு, அறிவும் இருக்கு, ஆனா வியாதி எப்ப பார்த்தாலும் ஏதோ ஒரு வியாதி. சார் சௌக்கியமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு பாருங்க. கேட்டா நம்ம ஒரு வார்த்தை கேட்டதுக்கு 1 மணி நேரம் அவருடைய கஷ்டத்தை பத்தி நமக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். நமக்கே ஐயோ பாவம்னு தோணி போயிடும். இப்படி எதுவுமே இல்லாத ஒரு ஸ்வஸ்தமான ஒரு லைஃபை கொடுத்து அவருக்கு மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தையும் கொடுக்கணும். இப்படி 5 விதமான சுகங்களை கையில வச்சுட்டு இந்தா சொன்னேன். கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லைன்னு ராமலிங்க வள்ளலார் சொல்லும் போது நான் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன், எல்லாருக்கும் மார்க்கத்தை காட்டணும்னு சொல்லிட்டு நான் விரிச்சு சும்மா எடுத்துட்டு போவாங்கன்னு யாரும் வரமாட்டேங்கிறாளேன்னு அவர் ரொம்ப அங்கலாயிச்சார். அது மாதிரி இவனும் வச்சுட்டு யாராவது வரமாட்டாளா, வந்தா எல்லாரும் எடுத்துட்டு போலாமே, நான் அவனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறே யாருக்கு தேவையில்லை, அவளை எடுத்துட்டே போலான்னு கதவை திறந்து வச்சு உட்காந்துருக்கானா, யாரும் வரமாட்டேங்க. அதனால அவன் எண்குண பஞ்சரனேன்னா இத்தனையும் இருந்தா கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எல்லா செல்வத்தையும் வச்சு உட்கார்ந்து இருப்பான். ஆனா அவன்கிட்ட போய் கேட்டா கொடுப்போம்னா கொடுக்க மாட்டான், அவனாவும் கொடுக்க மாட்டான், கேட்டாலும் தர மாட்டான். இப்படி பிரகிருதிகள் எல்லாம் உண்டு. அப்ப அவளுக்கு நல்ல குணங்கள் இருக்கணும். ஆனா இவனுக்கு 8 குணங்கள் இருக்குன்னா கோளில் பொறியில் குணமிலவே எண் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலையினர் வள்ளுவர். 8 விதமான குணங்களை உடைய அந்த பரமாத்மாவுடைய பாதத்தை வணங்காதவனுக்கு இந்த 5 குணங்கள் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு. இதெல்லாம் பாப்பத்தை தான் செய்யும், கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும், நல்லதே பண்ணது, இதுக்கு குணமே இருக்காதுன்னு. அப்ப அவனுக்கு என்ன 8 குணம்? பகவான்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பகவான குணம். அந்த குணங்கள் இருப்பதனால்தான் அவனுக்கு பகவான் பேரு. இவர் வள்ளுவர் அழகா எண் குணத்தான்னே சொல்றார், 8 விதமான குணங்கள்னு. இதே சொல்லும்போது எல்லாருமே சொல்றா. இது சம்ஸ்கிருதத்துல கூட இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்கு. சர்வஜ்ஞதா திருப்திஹி அநாதிபோதா ஸ்வதந்திரதா நித்யம் அலுப்த சக்தி அனந்த சக்திச்ச நிராமயாத்மா விசுத்த தேகா சஹா சிவத்வம் ஏத்தி. இப்படி 8 குணங்கள் தான் அவன் சிவத்துவம் அடைஞ்சுட்டான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. தமிழ்ல சொல்லும்போது என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டாக்க தன்வயன் ஆதல் அப்படின்னு ஒரு குணம். தன்வயன் ஆதல்னா தன்னை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிறது, தன்னை வசப்படுத்தி வச்சுக்கிறது. இந்த மனசை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கான்னு சொல்ல, அந்த மனசை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கவள இது வேணும்னா பண்ண முடியாது, வேண்டாம் தான் பண்ண வேண்டாம். இது வேணும்னு இருக்கலாம், அது வேண்டாம், வேண்டுதல் வேண்டாமே ரெண்டும் இல்லாமே இருக்கலாம். இப்படி தன் வசம், தன்னை வசத்தில் வைத்திருக்கக்கூடியவனாக இருக்கான் பகவான். ஏன்னா அவனோட தத் பிரேரணையா தான் சொல்ற, உன்னுடைய பிரேரணையில் தான் உலகத்தில் எல்லாமே நடக்கிறதுன்னு பட்சத்தில் கூட சொல்றாங்க இல்லையா. அப்படி எல்லாமே அவனுடைய சித்தம், அவனுடைய சங்கல்பம். சூறாவளி வந்தாலும் அவனுடைய சங்கல்பம் தான், நம்மளை காப்பாத்தினாலும் அவனுடைய சங்கல்பம் தான். அவன் என்ன நினைச்சுக்கானோ அதுதான் நடக்கும். அந்த சமயத்துல நம்ம இருக்கப்படாதுன்னு அவன் நினைச்சா நம்ம எங்கேயோ கொண்டு போய் விட்டுடுவான். நாம அங்க மாட்டிக்கணும்னு நினைச்சிருந்தா ஏதோ ஊர்ல இருக்கிறவா டூரிஸ்ட்னு அங்க உட்காந்து மாட்டிட்டு போய் பார்க்கலாமே, போய் மாட்டிப்பான். அப்படி நம்ம தான் நிறைய பாக்குறோம், எல்லாத்தையும். அது மாதிரி இவன் தன்னை எதுலையுமே மாட்டிக்காத அப்படியே இருக்கான். எப்படி இந்த சிலந்தி பூச்சி அந்த வலையில மாட்டிக்காத பாருங்க, அதுதான் இந்த வலையை கிரியேட் பண்றது. கடைசியில அதுவே இந்த பாம்பாட்டி எல்லாத்தையும் சுருட்டின்னு பை எடுத்துன்னு போற மாதிரி இந்த வலையை சுருட்டி சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்குமா, தான் அதுல மாட்டிக்கவே முடியாது. இதை விட கனமான பூச்சிலாம் அந்த வலையில மாட்டிக்கும், ஆனா இது அந்த வலையில மாட்டிக்க முடியாது. தான் விரிச்ச வலையில தானே மாட்டிக்காது. ஒரு அழகான ஒரு சிலந்தி பூச்சி, அதுக்கு 8 கால் தான், 8 பாதம். அது மாதிரி இவனும் 8 குணங்கள்ல தன்வயம் ஆதல் அப்படின்னா, அடுத்து தூய உடம்பினன் ஆதல்.
அவனுக்கு தூய்மையான உடம்பு, சிவன் சிவாகாரம், மங்களமான உடம்பை உடையவன், உருவத்தை உடையவன். அவனுக்கு அப்பழுக்கே கிடையாது. நமக்கு தான் இந்த ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம் நிறைய இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒன்னொன்றுக்கு எத்தனையோ அந்த ஆர்ஜித பாப்பங்கள்லாம் சேருது, இன்னொன்று உடம்புக்கு வர வியாதிகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி ஒன்னொன்னும் படுத்துறதுனால இந்த 3 விதமான உடல்களும் நமக்கு பாதையை கொடுக்கறது. அவனுக்கு உடம்பே கிடையாது, அவனுக்கு சரீரமே கிடையாது, அசரீரியவன். சரீரமே இல்லாதவனால பாதையும் கிடையாது. அதனால அப்படியே ஒரு சரீரம் இருக்குன்னு கூட நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற உடம்பா இல்லை. சுவாமி உடம்பே இல்லாத இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, சுவாமிக்கு உடம்பு இருக்கலாம், ஆனா நாம பாக்குற உடம்பு இல்லை. நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதனால இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இருக்குன்றதெல்லாம் நிச்சயமா இருக்க போறதுல அதுவும் மாயை. இல்லைங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியலங்கிறதுனால இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால இவனுக்கு உடம்பு இருக்கா இல்லையாண்டு அது ஒரு பெரிய விசாரம், அது தத்துவ விசாரம். அப்படி உடம்பு இருக்குன்னு வச்சுட்டா கூட அவனோட உடம்பு தூய்மையானது, ரொம்ப பரிசுத்தமானதுன்னு. அப்புறம் இயற்கை உணர்வனாக இருத்தல், இயற்கை உணர்வு உள்ளவனாக. அவன் தான் நேச்சர், அவன் தான் பரதத்துவம், அவன் தான் பரம்பொருள். அந்த இயற்கை ஃபுல்லா அவனாவே இருக்கனால அந்த இயற்கை தானே உணர்ந்திருக்கான. அதாவது தான் யாரு, தன் சக்தி யாரும் உணர்ந்திருக்க முடியும். ரொம்ப பேருக்கு அந்த ஆத்ம போதமே இருக்கிறது இல்லை இல்லையா, அதனாலதான் கஷ்டங்கள் வருது. இவன் தன்னை பத்தி முழுக்க முழுக்க அறிந்தவனா, தன்னை பத்தி முழுக்க தெரிஞ்சதுனால தானே கிருஷ்ணாவதாரத்துல கீதா உபதேசத்துல அர்ஜுனுக்கு எல்லாத்தையுமே சொல்றாரு. இது இத்தனையும் நான் தான்றதை உணர்த்தணும்னா அதுக்கு ஒரு தன் அறிவு ஒண்ணு வெளியே. அந்த தன் அறிவு உள்ளவனால்தான் இவன் முற்றும் உணர்ந்தவனா, அவன் சர்வஜன், அவனுக்கு தெரியாதே ஒண்ணு கிடையாது, எல்லாம் தெரிந்தவன். அப்படி எல்லாம் தெரிந்தவன் அப்படின்றது பகவான் ஒருத்தனால் தான் இருக்க முடியும். எனக்கு நமக்கு தெரியாதும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட உலகத்தை நடந்தது, நடக்கிறது, நடக்க போறது எல்லாமே அவனுக்கு தெரியுது, எல்லாமே அவனாக இருக்கான். அவன் இயல்பாகவே பாசங்களில் இருந்து விடுபட்டு இருக்கான். அவனுக்கு வந்த பாசங்களே கிடையாது, வேணும் வா வேணும் இதெல்லாம் அவனுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. யாரா இருந்தாலும் அப்படியேதான். இப்ப ராமாவதாரம் பண்ணும்போது கூட தசரதர் கடைசியில ரதத்துல ஏறி சுமந்தரோட வந்த அப்புறம் தசரத் ராமா ராமான்னு கூப்பிட்டு வராராம். ராமா ராமான்னு கூப்பிட்டு வரும்போது சுமந்தரா போயிடலாம் வாசிக்கிறேன், அப்பா கூப்பிடுறேன், கடக்கட்டும் வா போலான்ட்டு. அப்பா கூப்பிட்டா என்ன சொல்றது அப்படிங்கிற சார் சொல்லுவார், அதுக்கா காதல கேட்கலன்னு சொல்லிவிடுவார். இது ராமன் பொய் சொல்லியாமா, ஏன்னா ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு பொய்மையும் வாய்மை இடத்துன்னு வள்ளுவர் சொன்னாலையோ. சரி திருப்பி என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா வச்சுக்கோ, நீ காட்டுக்கு போறதை பத்தி எனக்கு அப்செக்ஷன் இல்லப்பா, பரதனே ராட்ட வேணாலும் ஆண்டுட்டு போட்டும்பா, ஆனா என்ன உன்னோட அழிச்சுன்னு போட்டுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த 66 வயசு இந்த இவருக்கு தசரதற்கு இவ்வளவு தூக்கி எங்க போற இடத்துக்கு வந்த காரணமே வேற. இவரை கூட்டி நீங்க போக முடியுமோ, போக முடியாது. பார்த்தாரு, சரி வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. எல்லாம் தெரிஞ்சவர், ஆனா தெரிஞ்சவனா காமிச்சிக்கல. ஆத்மானம் மனுஷம் மன்னியா அப்படியே மனுஷனாவே நினைச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டா காதல வேலைன்னு சொல்லிடுவோம். பாபம் வந்தா கூட தோஷம் வராது, ஏன்னா இந்த பாபத்தினால் ஒன்றும் பலன் கிடையாது. தசரதற்கு நன்மை செய்யணும்னு பண்ணார், அதனால அவர் அனகன், பாபம் இல்லாத கூட பின்னாடி சொல்ல போறவர். அவர் இயல்பாக பாச பந்தம் கிடையாது. இல்லைன்னா வா அப்பான்னு கொஞ்சம் உட்கார்ந்து ஆசுவாசப்படுத்தலாம் பண்ணல, ஒண்ணுமே பண்ணல. கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் பண்ணுவார். என்னன்னு கேட்டா அது கூட சார் சொல்லி தான் நான் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கேன், பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ எம் மிஸ்கோட்டிங் இட். கிருஷ்ணன் இந்த லோகத்தை விட்டு போகும்போது அப்பா அம்மா எல்லாம் உசுரோட இருந்தாருன்னு சொல்லுவார் சார் இடத்துல. இவருக்கே 80 வயசுக்கு மேல ஆயிடுத்து, அப்பா அம்மாவுக்கு 125 வயசுக்கு மேல ஆயிடுத்தான். அப்படிங்கும்போது அப்பேற்பட்ட பகவானே அவதாரம் பண்ணிருக்கான் புத்திரனா. கூட அத்தனை பேரை நான் இந்த இழந்த பழக்காரிக்கு மோட்சம், ஒரு பூனனுக்கு மோட்சம், ஒரு பூத்தனைக்கு மோட்சம், விருத்தாசனுக்கு மோட்சம், திருநாவக்தனுக்கு மோட்சம், இத்தனை ஒருத்தருக்கு மோட்சம், பகாசனுக்கு மோட்சம் கொடுத்துட்டு இந்த சொந்த அப்பா அம்மா புத்திர சுகத்தை தள்ளி கூட்டு போலாமா அது மனுஷன் அப்படி கேட்கிற போது அவனுக்கு பாச பந்தமே கிடையாது. அவளுடைய வினை பயனில் அனுபவிச்சே ஆகணும். இது ஏன் அப்படின்னா அப்படிதான் விதிச்சிருக்கு. ரொம்ப சௌலபியமா பழகலாம், அதுக்காக மோட்சத்துக்கு கொடுத்துட மாட்டாராம். சில பேர் சொல்ல கடையில வியாபாரம் பண்ணிருப்பா, இது குழந்தை சாயங்காலம் வரைக்கும் 2 கேக் கொண்டாடும், முடியாது வேற அப்பா, அது வேற இது வேற, பாசம் வேற இது வேற, வேணா நான் 2 ரூபா தரேன் போய் வாங்கிக்கோ, அதுவா பக்கத்து கடையில போய் வாங்கிக்கோ, நம்ம கடையில வாங்கிக்காது. அப்படிதான் சொல்லுவாங்களாமே தவிர எடுத்து கொடுத்துட மாட்டாராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். மகாபெரிவா ஹம்பியில் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதையே பக்கத்தில் துங்கபத்ராவை படகுல கிராஸ் பண்ணி ஆனைகுந்திங்கிற இடத்துக்கு போனால், அந்த ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரம்மியமான இடம், மாத்வர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். மாத்வ காஷி அப்படின்னு சொல்லுவாத பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா நடுக்கு
நதியில நடுப்புற பெரிய பாறை, அந்த பாறையில அந்த மாத்வ மடத்தை சேர்ந்த மத்வ ஆச்சாரியர்கள்ல 9 பேரோட சமாதி இருக்கு. அதனால நவபிருந்தாவனம் நவபிருந்தாவனம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை முக்கியமா சொல்லுவா. இப்படி மாத்வர்களுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான இடம் இந்த ஆனகுந்தி. இந்த ஆனகுந்தியில இருக்கிறதே தான் அங்க சிந்தாமணி மடம்னு இருக்கு. அந்த சிந்தாமணி மடத்துல பெரியவா இருந்தா. அதுல 3 மாடி மாதிரி இருக்கும், கீழே ஒண்ணும் இருக்காது. முதல் மாடியில சுவாமி சந்நிதி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் 2வது மாடியில அன்னபூர்ணி சந்நிதி, ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் அன்னபூர்ணி. பெரியவா போன சமயத்துல அங்க தீபாவளி வந்துடுத்து. தீபாவளி வந்ததுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த சிந்தாமணி மடத்து சுவாமிகள் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா தீபாவளி அமாவாசைக்கெல்லாம் இங்கே இருந்துட்டு போனோம். இப்படி சாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் உபச்சாரம் பண்ண பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. நிறைய பக்கத்துல சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இடம் இருந்ததுனால பெரியவா அங்க சௌக்கியமா இருந்திருந்தா. அந்த சபரி ஆசிரமம் அப்படின்னு சொன்னேன், பம்பா சரோவரம், பம்பா சரோவரத்துல பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சபரி ஆசிரமம் பக்கத்துல ஒரு லக்ஷ்மி கோவில். அந்த லக்ஷ்மி கோவில்ல பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் உட்காந்து ராமாயணத்தை எப்போதும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த ராமாயணம் விடாத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. பெரியவா போய் அங்க ஏகாதசிக்கு இருந்து ஏகாதசிக்கு பம்பா சரோவரத்துல ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சபரி ஆசிரமத்துல இருந்து, சபரி இருந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால ராத்திரி அந்த குகை, ஒரு சின்ன குகை மாதிரி இருக்கும், அந்த குகையிலேயே பெரியவா படுத்துன்னு தங்கி இருந்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவாள்லாம் என்ன பண்ணா, பக்கத்துல போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பெரியவாளுக்கு ஏதானு பால் பழம்லாம் எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ள என்ன ஆயிடுத்து, யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்தவர் ஒரு ஷீப்பு, ஒரு தார் வாழைப்பழத்தை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இந்த பழம், பெரியவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா, இது பத்தியா ஆசிரமம் சபரி ஆசிரமா இருக்கு, இவரை பாரு. சபரி என்ன பண்ணார், ராமருக்காக இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம் இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம் செலக்ட் பண்ணி ராமர் வரப்போறான்னு உபச்சாரம் பண்ணி காத்திருந்து கடைசியில ராமருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா, அதே மாதிரி இவனும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பத்தியோ இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம் அப்படின்னு சொன்னார். இது எல்லாருக்கும் கண்ணால தண்ணி வந்துடுத்து. இது யாரோ இப்ப ரொம்ப பெரியவா உட்காந்துருக்கா, யாரோ ஒரு ஆளு வாழைப்பழத்தை கொண்டு வைக்கிறாப்புல வாழைத்தர வைக்கிறாப்புல இருந்தா கூட பெரியவா உடனேயே எதை லிங்க் பண்ணி சொல்றான்னு, ராமருக்கு சபரி கொடுத்தது அந்த பழத்தை கொடுத்தது. அதே காட்சி இப்ப திரும்பி நடக்கிறாப்புல ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி இருந்தது. அதுல இவா கொண்டு இந்த பழத்தை எடுத்துக்கல பெரியவா, அந்த ஆளு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த தார்ல இருந்து 2 பழத்தை எடுத்துட்டு அன்னைக்கு அவ ராத்திரி ஆகாரத்தை முடிச்சுண்டா. அப்படி இல்ல அந்த பம்பா சரோவரத்துல சபரி ஆசிரமத்துல இருந்துட்டு மதங்கரோட ஆசிரமம், எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி மகர்ஷி, இந்த மதங்க ஆசிரமத்துக்கு போனா பக்கத்துல அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு ஒரு இடம், அந்த அஞ்சனாத்ரிக்கு போனா. அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னா பெரிய மலை, அந்த மலையில தான் ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணினதா அங்க புராணம். ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணின இடம். அஞ்சனை அப்படிங்கிறது ஆஞ்சநேயரோட அம்மா பேர்னு தெரியும். அந்த மலை மேல போனேன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் குரங்கு முகமா இருக்காது, குழந்தை முகத்தோட இருக்கும். தாயார் அஞ்சன மடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அஞ்சன மடியில உட்கார்ந்துன்னு குழந்தைய ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அம்மா வச்சுட்டு இருக்கா, அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படி வர வழியில பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு மலை மேல இன்னொரு சின்ன மலை, அந்த மலை மேல ஒரு துர்க கோவில். இந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்தவர் சொன்னார், இந்த துர்கை கோவில இங்கதான் ராமர் வந்து பூஜை பண்ணினது. ஏன்னா இவர் ராவண சம்ஹாரத்துக்குன்னா போயின்னு இருக்கார், சீதையை காணும் தேடின்னு இருக்கார். இல்ல விஜயராகவனா வரணுமே, அதனால வெற்றியினாலே துர்கையை தானே உபாசிக்கணும். அப்படி ராமர் வழிபட்ட துர்கையா இதை வந்து சொன்னோன்னு உடனே வெட்டி பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறி துர்கையை பார்க்க போயிட்டா. ஏன்னா ராமர் பூஜை பண்ணின துர்கை அப்படின்னா அப்படி வந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு வரத்தே இன்னொரு மலை, ஒரு குகை மாதிரி இருந்தது. அதுல ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், இங்க ரங்கநாத சுவாமி விசேஷம், கனி ரங்கநாதர் அப்படின்னு பேரு. ராமருக்கு குலதெய்வம் ரங்கநாதர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இக்ஷ்வாகு வம்சத்து குலதனம். அப்படி இருந்ததுதான் விபீஷணருக்கு கொடுத்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பிரஷ்ட ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கிறவர் இவர் இக்ஷ்வாகு வம்சமா அங்க அயோத்தியில இருந்தது. இவர் இப்போ வனவாசத்துல வந்துட்டு இருக்கார். வனவாசத்துக்கு வந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் ரங்கநாதரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி உபாசிக்க முடியுமோ ராமர் உபாசிச்சிருக்கார். அப்படி இருக்கிறது இந்த மலைக்குள்ள நடுப்புற ஒரு குகை, அதுக்குள்ள ராமர் பூஜை பண்ணின்னு ரங்கநாத சுவாமி இருந்தார். ஆனா இந்த துஷ்டர்களோட இந்த படையெடுப்புனால இது மாதிரி அவ இடிச்சு உடைச்சு எல்லாம் பண்றதே அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வெளியில வந்துட்டா. அங்க மத்த விக்கிரகம் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது, அது இல்லாம அங்க இருக்கு. அவர் பூஜை பண்ணின இடம் பக்கத்துல கீழே ஒரு கோவில் கட்டி அங்க வச்சிருக்கா. அதையும் தரிசனம் பண்ணோம்னா பெரியவா என்ன பண்ணா,
முதல்ல எந்த இடத்துல அவர் ஒரிஜினலாக இருந்தாரோ அந்த குகைக்கு போகணும்னா போயாச்சு. போனால் உள்ளுக்குள்ளே போகிறது எப்படி போகிறதுல அப்படி ஒரு சின்ன வழியாக இருக்குது. ஏகாம்பரத்தை போய் நீ போய் உள்ளே போய் பார்த்துன்னு வா அப்படின்னா. இவர் உள்ளே போகிற ஒரு டார்ச் எல்லாம் எடுத்துன்னு 2-3 பேராக போகிறா. போனால் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறாப்புல இருக்குது. அப்புறம் போக 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 போய் இடம் ஒரே தரையோட தரையாக இருக்குது. அப்படி தவிர்ந்துட்டு போகிறாப்புல இருக்குது. அப்படி கொஞ்சம் தூரம் அப்படிலாம் போனால் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு நடுப்புற ஒரே இருட்டாக போயிடுத்து. கீழே ஏதோ தண்ணி கசிஞ்சுன்னு ஓடுறது. கொஞ்சம் தூரம் போனால் இதையும் தாண்டி போனால் அங்கே ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி இருந்து ஒரு 4-5 பேர் நிற்கலாம், அது மாதிரி இருக்குது. அது ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்குது. அதில் பார்த்தா உடஞ்ச சிலையெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து திருப்பி சொன்னார் பெரியவாள்கிட்ட. ஆமாம் அந்த ஆள் சொன்னது கரெக்டு தான். இப்படி முதல்ல பார்த்தாக்க சின்ன குகை மாதிரி இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே போனால் கொஞ்சம் பெருசாக இடம்லாம் இருக்குது, அங்கே இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. அப்படியா நானும் பார்க்கணும், என்னை அழிச்சுன்னு போனேன். இவர் ஏகாம்பர் பார்த்த ஏதோ வம்பா போச்சு, நம்மளை போய் பார்த்துட்டு வானா, நம்மளே இப்படி தரையோட தரையாக தவந்துலாம் போகிறோம், பெரியவாளால் போக முடியாது, அதனால் வேண்டாம், பெரியவாளுக்கு அங்கே உள்ள வர்றது சிரமம் வேண்டாம் அப்படின்னா, பெரியவா நீனே போயிட்டு அப்புறம் நான் போக முடியாது என்ன, அதனால் எப்போ ஒன்னால் போக முடியுமோ என்னாலையும் போக முடியும், என்ன அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னா. இவருக்கு ஏகாம்பரத்துக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா, இப்போ பெரியவா உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான்னா, இப்போ பெரியவாளும் வரான்னா உடனே கூட வந்த கூட்டங்களுக்கெல்லாம் உடனே ஆசை வந்துடும், எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். இப்படி எல்லாருமே அங்கே போனாக்க இடம் போராது, திரும்பி வர்றது சிரமம். பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஹிம்சையா இருக்க போறதே, சிரமம் வந்துட போறதேங்கிறதுக்காக வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார். இது மாதிரி பெரியவாள்கிட்டையும் சொன்னார். இல்லை பெரியவா வந்தால் எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா எல்லாத்தையும் சொன்னா, எல்லாரும் இங்கேயே இருங்கோ, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு. பெரியவா தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு ஏகாம்பரம் முன்னால டார்ச் எடுத்துன்னு போக, ஸ்ரீகண்டன் பின்னால போக, இதே மாதிரி பெரியவா தானும் படுத்துண்டு தவிர்ந்துண்டே தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, ஏகாம்பரம் தான் சொல்லுவார், ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கன்றாவியா இருந்தது, ஐயோ பெரியவாளுக்கு ஏன் இப்படி பண்றான்னு இருந்தது. அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள தரையோட தரையா பெரியவாளும் தவிர்ந்துண்டு தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, அங்க வந்து என்ன ராமர் பூஜை பண்ண ரங்கநாதர் இருந்த இடம்ன்றாலும், அதனால அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் போல இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஒரு வழியா திரும்பி வந்து அப்புறம் கீழே இறங்கி மலையிலேருந்து எந்த இடத்துல இப்போ ரங்கநாதரை கோவில் கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோ அதையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா. இப்படி வந்துட்டு திருப்பி ஆனைகுந்திக்கு வந்தாச்சு. வந்தா தீபாவளி. தீபாவளிக்கு முத நாள் என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, இது காசி மாதிரியே இருக்கு, அன்னபூர்ணி இருக்கா, தீபாவளி அன்னைக்கு காசியில ஒரு விசேஷம் என்னென்ன, லட்டு தேர் அப்படின்னு பண்ணுவா. அதே மாதிரி பட்சணங்கள்லாம் பண்ணி அம்பாளுக்கு பட்சணங்களாலே அலங்காரம் பண்ணி ஒரே பிரமாதமா இருக்கும். அன்ன குவியல் அப்படின்னு அங்க பண்ணுவா, நிறைய அன்னத்தை வடிச்சு முன்னால பள்ளையம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவா, அது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. இங்கேயே அன்னபூர்ணி சந்நிதியா இருக்குன்னு பண்ண முடியாது. அந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதியில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். பின்னால அன்னபூர்ணி, முன்னால ஒரு சிவலிங்கம், இந்த சிவலிங்கத்துல லிங்கத்துக்கு மேலேயே ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கும். ஸ்ரீ சக்கரமா அப்படியே அதுலேயே செதுக்கினதா இருக்கும். அப்படி அபூர்வமான சிவலிங்கம், அபூர்வமான அன்னபூர்ணி. பெரியவா எல்லாம் பண்ணணும் தான் அப்படின்ட்டா. திருவாரூர் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு கூட வந்தவர் சொன்னா, ஏகாம்பரம் சொன்ன, திருவாரூர் மாமா தானே பெரியவா பண்ணி தான் ஆணுங்கிறா, பண்ணணும் அப்படின்னா இனிமேல் எல்லாத்துக்கும் பட்சணம் பண்ணணும், பல பட்சணங்கள் பண்ணணும், விதவிதமாக பட்சணம் பண்ணணும், இனிமேல் நிறைய சாதம் வடித்து அதுக்கு சாதம்லாம் கலந்து அதுக்கு பள்ளையெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா, பெரியவா என்ன சொல்லிட்டா, அன்னபூர்ணி வசரத்துக்கு சாதம் வடித்து அங்கே முன்னால் அன்ன குவியல் வைக்கணும் அப்படின்னு விட்டா. அதுக்கெல்லாம் அத்தனை பெரிய பாத்திரம்லாம் வேண்டாமா, என்னெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னா, உடனே சாண்டூர் மகாராஜாட்ட சொல்ல, பக்கத்தில் கங்காவதிங்கிற இடம், இந்த கங்காவதியில் போய் இருந்துட்டு அங்கேருந்து சில ஆட்கள்லாம் அழிச்சுண்டு அங்கே உள்ள ஒரு சத்திரத்துலேருந்து பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டா. இப்படி ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. முத நாள் என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இந்த திருவாரூர் வெங்கட்ராமையருக்கு சீரியஸாக உடம்புக்கு வந்துடுத்து. ஜுரம் வந்தாப்புல இருந்தது. ஜுரம் வந்தது ஒரேடியாக உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து, ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆயிடுத்து. அவரோ பேடுவரோ இருப்பரோ பேடுவரோங்கிற அளவுக்கு கிரிட்டிக்கலாக போயிடுத்து. அப்படியே பெனாத்துறார், அப்படியே உளர்றார் வாய், பெரியவா 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 அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்து இந்த நாகலட்சுமின்னு அம்மா, இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா, திருவாரூர் மாமா பார்த்தா பாவமாக இருக்கு, அவர் சன்னியாசம் வேணும் சன்னியாசம் வேணும் ஆபத் சன்னியாசம் வேணும்னு பெரியவா பெரியவான்னு கதறின்னு இருக்கார், அவரோட நிலைமை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பெரியவா வரணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா வந்தா. வந்து பார்த்துட்டு என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறீளா அப்படின்னாரு. ஆஹா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே ஏகாம்பரத்து சொன்னா, நாராயண பட்டுன்னு இருக்கார், அவரை போய் அழிச்சுனுவா, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார், அவரை அழிச்சுனுவான்னு.
ரமேஷ் பெட்னு சாண்டூர்லேருந்து வந்தவர். அவரை கூப்பிட்டு இவர் போய் காரை கொடுத்து அவரை அழிச்சுன்னுவான்னு விட்டா. இதுக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா பெரியவா அவரை அழிச்சுன்னு வர சொன்னா, சன்னியாசம் கொடுக்கணும்னா பட்டும் வந்தோடனே இவருக்கு தூக்கி 2 பேரா உட்காத்தி வச்சு, இவரோ தான் அப்படியே சரியான ஃபீவர்ல இருக்காரு, அவரை தூக்கி உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு பிரேஷ மந்திரம்லாம் சொல்லி அவரோட யஜ்ஞோபயுதம் முதலான கலையை சொல்லி உடனே பக்கத்தில் ஒரு ஆளை விட்டு வபனம் பண்ண சொல்லி முண்டனம் பண்ண சொல்லி தலைக்கு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவாள்கிட்டேருந்து காஷாயத்தை வாங்கி கொடுத்தா, இவர் வபனம் பண்ணினா ஸ்நானம் பண்ணணுமே. உடனே இவ என்ன பண்ணிட்டா, எப்படியும் இவர் ஆபத் சன்னியாசம் இருக்க போறாரோ போறாரோ தெரியாது, அப்படி போனா கூட பெரியவா சன்னிதியில் போற சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவருக்கு சத்கதி தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணா, துங்கபத்ரால கொண்டு பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா இருக்கு, துங்கபத்ரால அமைக்கினா. இவ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த காஷாயத்தை கட்டின்றாரோ இல்லையோ, எங்க போச்சுன்னு தெரியல, இவரோட ஜுரம் எல்லாம் போறதே நதிக்கு போறதே 2 பேரா தூக்கி உட்காத்தி வச்சு புடிச்சு கொண்டு போய் எல்லாம் பண்ணினவா. இப்ப இவர் வபனமாயி இவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு காஷாயத்தை எடுத்துட்டாரோ இல்லையோ, டான்னு நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டார். பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், என்ன இன்னும் மாயமந்திரம் பண்ணினாப்புல இருக்கு. சித்த நேரத்துக்கு முன்னால இப்போ ஏதோ பயிட போறாருங்கிறப்புல இருந்தது, இப்ப என்னடான்னு டான்னு நடந்து வராப்புல இருக்கு. ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி இருந்தது இந்த கதையெல்லாம் அப்படின்னார். வேற ஒண்ணும் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு கேட்கிற மாதிரியோ சங்கர விஜயத்துல இவர் பூர்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ண போனார். இவர் போயிட்டாராக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மா, அதனால நான் பழிச்சு வந்தாலும் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதே மாதிரியே இவர் முதல்ல விட்டுட்டு வெளியில வந்தார் அப்படிங்கிறாப்புல. இந்த வெங்கட்ராமையரா இருக்கிறதே இவர் போயிடுவரோன்னு இருந்தவர் இப்ப சன்னியாசம் வாங்கிட்டு புனர்ஜென்மான்னு ஏந்துன்னு பழையபடி வர ஆரம்பிச்சிட்டார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவர் தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதயாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி
அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெற்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகலின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மேல் ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியொடு பிரம்மர்க்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தர கோசமங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும் எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வரு திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற
உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிற்பாயவும் மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூர்வுக்கு இனிது அருளினன் பொலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கைலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னு மணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன்
மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.